Hello, so we're back to deriving an expression for the moment of inertia. Okay, let's go right straight to it. So we have two, a rigid diatomic molecule M1, M2 and this is the center of gravity. The total bond length is R, and we have here R1, the distance from the center of gravity to mass M1, and this is R2. Okay, and I have the expression R is equal to R1 plus R2. Okay, so let us consider a linear molecule. So linear rigid diatomic molecule, diatomic and atom molecule, and this is polar. Okay, this because namukku rotational spectra kittanengil polar molecules ne pettillu, and it is rotating about an axis. Okay, appo rotating axis idana about the center of gravity ingane. Okay, this is the rotating axis through its center of gravity. M1, M2 and the masses are. It is distant from the center of gravity at R1 and R2 respectively. What happens at C? At C, M1 R1 is equal to M2 R2. Okay, so I will term it as equation number 1. So I have at C M1 R1 equal to M2 R2. R is define is the equilibrium bond length. Okay, and it is given by this expression. Okay, then 2 white. I make this 2. Okay, now e molecule molecule, this is what is known as the rigid rotator or rigid rotor. Derive an expression for the rigid rotator. Okay, so this is what we know as rigid rotator. Rigid fixed bond length. Rigid and where rigid rotor. Now, so what is a rigid rotator? It is a molecule which rotates such that its internuclear bond distances do not change during rotation. This distance R is fixed. Okay, that's rigid. So let us take the moment of inertia. Let's go on. So I is equal to M1 R1 square plus M2 R2 square. Right? Now, I can write it as M1 R1 R1 plus M2 R2 R2. Okay, I denote this as equation number 3. Now, equation number 1 what was my one? M1 R1 is equal to M2 R2. This is this equation M1 R1 substitute with M2 R2 and M2 R2 M1 R1 substitute. I can get it as equal to M2 R2 R1 plus M1 R1 R2. Now, this is R1 R2 R1 R2 is equal to M2 plus M1. Right? Now, equation 2 I can write R2 is equal to R minus R1. Right? Now, equation 1 equation 1 was M1 R1 equal to M2 R2. M1 R1 equal to M2 into R minus R1 kitti, which is equal to M2 open R minus M2 R1. Now I'll just I will take my R1 terms onnichu collect cheyumbo M1 R1 plus M2 R1 is equal to M2 R nu kittum. So R1 enikku porthekku edukkam, M1 plus M2 bracket il edukka M2 R nai, which means that R1 nu parnja term ne enikku M2 R by
m1 plus m2. Now why am I writing like this is because എനിക്ക് ഈ r1ഉം r2ഉം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ CG കൃത്യം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബോണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് രണ്ട് ആറ്റം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് r നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ മാസ് നമുക്കറിയാം, m1 m2ൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതേപോലെ r നമുക്കറിയാം. സോ വി കെ നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് വിത്ത് r1 ആൻഡ് r2. ഇതാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതുപോലെ ഞാൻ സിമിലർലി എനിക്ക് r2 ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സെയിം വേ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു m1 r ബൈ m1 പ്ലസ് m2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് ഐ റോട്ട് 3. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ 4 and 5. ഓക്കെ, നൗ ഈ 4ഉം 5ഉം എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഇതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദിസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് r1ഉം r2ഉം എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഐ ഗെറ്റ്? ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു m1 ഇൻറ്റു m2r by m1 plus m2 the whole square plus m2 into m1r by m1 plus m2. I think, yeah, that's correct, right? Yeah, correct. m1 r1 square അല്ലേ, അപ്പോൾ m2. അപ്പോൾ ഓർത്താൽ മതി, r1ൻ്റെ വരുമ്പോൾ m2 ആണ് മുകളിൽ വരിക, r2ൻ്റെ വരുമ്പോൾ m1 ആണ് മുകളിൽ വരിക. അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ നൗ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദിസ് അപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m1 m2 സ്ക്വയർ r സ്ക്വയർ ബൈ m1 പ്ലസ് m2 പ്ലസ് അല്ലേ m2 m1 സ്ക്വയർ r സ്ക്വയർ ബൈ m1 പ്ലസ് m2 the whole square. Sorry, I missed out the whole square. Yeah. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് us just collect some terms. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഒരു m1 രണ്ടിലും m1 ഉണ്ട്, m2 ഉണ്ട്, r സ്ക്വയറും പുറത്തെടുക്കാം. സോ m1 m2 r സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ m2 ആണ് ബാക്കി വരുന്നത് അല്ലേ, m2. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ m1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ m1 പ്ലസ് m2 ദ whole square. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് you can just cancel one out. So that is equal to m1 m2. ഇനി ഒന്ന് ഞാനൊരു നീറ്റായിട്ടൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാണ്. m1 m2 by m1 plus m2 into r square, and this is what I call as mu r square, where mu is called the reduced mass. Okay, reduced mass. So this is the expression for my moment of inertia. അപ്പോൾ എനിക്ക് I is equal to mu r square. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. മാർക്ക് പോവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡിറൈവ് ചെയ്തില്ല, മിക്ക കുട്ടികൾ ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ കം ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റൊട്ടേഷണൽ എനർജീസ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ചെയ്യാതെ പോവും, അപ്പോൾ മാർക്കും പോവും. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി. റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ്, അതായത് നമുക്ക് അലൗഡ് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. നൗ ഹിയർ വി അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സപ്പോസ് എ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ. വീണ്ടും ആ റിജിഡ് റൊട്ടേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിത്ത് എൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ. ഓക്കെ, ഒമേഗ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. So what is the angular momentum? നമ്മളത് കാണിച്ചിരുന്നു. It is it's given by L. It is equal to I omega. If I will call this expression number 7, I should have numbered it. Okay, it's very important. Okay, so 8. So now angular momentum is quantized, അല്ലേ? And അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളതിൻ്റെ this comes from your quantum mechanics. Okay, quantum mechanics നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കലി വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ you can find the energy levels for a rigid rotator also. It's നമ്മുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get it like this. Okay, h by 2 pi, and here j is equal to 0, 1, 2, 3. We are only worried about the result here. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല. Now what is this j? J is called the rotational quantum number. So the energy, now how do you say energy? Energy is given by half I omega square, half mv square പോലെ തന്നെ കണ്ടോ, half I omega square. So
if I take if E of j, it will be equal to half I omega square, which is equal to half. ഞാൻ ഒന്ന് top and bottom I'm going to, numerator and denominator I'm multiplying and dividing by, multiplying the numerator and denominator with I will get it is equal to this way, that is equal to, ഇത് നമുക്ക് L അല്ലേ, so L square by 2I. Okay, this is my expression number 10. So I can express the energy in terms of the angular momentum and the moment of inertia. Now let me substitute this value. അതായത് ഈ വാല്യൂവിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കേട്ടട്ടെ. So I get EJ is equal to h square by 8 pi square. You can just I have h square by 4 എന്താ പറയുക 4 പൈ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, 4 2s are 8, അതാണ് 8 വന്നെ. പൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐ അവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, സ്ക്വയറിങ് ഇല്ലല്ലോ. സോ അതാണ് ആ ടേം ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 വിൽ ബിക്കം റൂട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. ഇത്രയും യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ജൂൾസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഈ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, ബിക്കോസ് പ്രോബ്ലംസിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു think about it. Here J is the rotational quantum number which has value 0, 1, 2, 3. Now how do you, now നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ലെവൽസ് J0 J1 ഇങ്ങനെ ഈ ലെവൽസിൻ്റെ എനർജി വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവിടെ വി ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഓൺലി ഡെൽറ്റ ഇ ഈ എനർജി ആണല്ലോ. സോ ഡെൽറ്റ ഇ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക്, അതായത് ഓരോ ജെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓരോ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് കിട്ടണേ. ആ ഓരോ ജെയിന് ഓരോ എനർജി വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ആ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷനല്ലേ ഈ സ്പെക്ട്ര കിട്ടണത്. ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി താഴോട്ട് വീഴുന്നു, ഇതാണ്. മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ. ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ഇറ്റ് വിൽ എമിറ്റ്. സോ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര, എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര അങ്ങനെ കിട്ടും. ആൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ വി ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡെൽറ്റ ഇ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ഇ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻകമ്മിങ് വേവ് ലെങ്ത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. അത് അത്രയും കൊടുത്താലല്ലേ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. സോ ഐ എം മോർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡെൽറ്റ ഇ. So delta E കിട്ടണമെങ്കിൽ I must go to the next level minus the lower level where J is higher state and J is the lower state. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ how can I write the expression h square by 8 pi square I common ആണല്ലോ അല്ലേ or I'll just write it totally. So J dash into J dash plus 1 minus h square by 8 pi square I into J plus 1. Let me take this as equation number 12. Now microwave spectroscopy or my rotational spectroscopy ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോന്നിനും ഓരോ ശൈലിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് നമ്പേഴ്സാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ വേവ് നമ്പർ? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 1 by lambda. ഇനി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എനിക്കറിയാം E ഈസ് ഈക്വൽ ടു hc by lambda, which means that hc nu bar അല്ലേ, which means that E by hc is equal to nu bar. But now we are talking about delta E, right? So delta E ആണല്ലോ, അപ്പോൾ delta E by hc. This is my centimeter inverse ആണ് എൻ്റെ ന്യൂ ബാർ. സോ എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ 11, that is my EJയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ, EJയുടെ ഇക്വേഷൻ when I divide it by hc I will get something. ഇങ്ങനെ എപ്സിലോണിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. എപ്സിലോൺ ജെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കണം. അപ്പോൾ വി നോ ദറ്റ് ദിസ് ഇസ് വേവ് നമ്പർ. മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ജൂൾസിന്. ഓക്കെ, കൺവെൻഷൻ അഗെയിൻ. സോ ദിസ് ഇസ് h by 8 pi square I c അല്ലേ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് h സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ h വരുമ്പോൾ all I have to do is divide by hc. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെനിക്ക് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വേവ് നമ്പർ കിട്ടും. അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് സി അല്ലേ. സോ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് എനർജി ബൈ എച്ച് സി. അപ്പോൾ അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ h സ്ക്വയർ ഉള്ളത് h ആയി മാറും ആൻഡ് c താഴോട്ട് വരും, j ഇൻറ്റു j പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആയി. ദിസ് ഇസ് മൈ 13th ഇക്വേഷൻ വേർ ഇ ജെ ഇസ് ദ റൊട്ടേഷണൽ ടേം നമ്മൾ പറയും.
സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇതിൽ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ബി? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറയാം. സോ റൊട്ടേഷണൽ, നൗ ഇഫ് യു വാണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഹൗ ഡു യു സേ ഇൻ my joules term, then EJ will be equal to B into HC. നമ്മൾ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. J into J plus 1. Okay, ഇത് വരുമ്പോൾ joules ആയി. Okay, so let me try to find what all are the energy levels. So അതിൽ ഞാൻ J value 0 1 2 3 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ I will get 0. Then നോക്കൂ, രണ്ടാമത്തെ കേസ് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ഇസ് 2. സോ 2 ഇത് ജൂൾസിലാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. 2 BHC, then 6 BHC, 12 BHC. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് സി. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 0 കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണ്, 2 കഴിഞ്ഞാൽ 6. അപ്പോൾ 1 ഇല്ല, ഇവിടെ 3 4 5 ഇല്ല. ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. കണ്ടോ, എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ക്വാണ്ടൈസ്. എല്ലാ വാല്യൂസ് ഇല്ല, only certain levels are there. ചില like your steps, like your lift എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. Now if I want to express it in wave numbers, it will be 0 2B 6B HC മാറ്റിയാൽ മതി, 12B അങ്ങനെ പോകും. Okay, I hope that is clear with you all. And we have so where are we? Yeah, so we have come up to this level. Right now let us look into the selection rules for rotational transition. അതോടെ നമ്മുടെ ആ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. Okay, so let us go to selection rules. Very important ആണ് കേട്ടോ. ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അത് ഒരു ഫുൾ ഇതായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ഗോ ഫോർ എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഗോ ഫോർ ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. ആ സിമെട്രിക് ടോപ്പ് അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ തന്നത്. ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദ ബേസിക് വാട്ട് ഇസ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര, അതായത് എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ പറയാം. ദെൻ കം ഡയറക്ട്ലി ടു ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ യുവർ ഇപ്പം എന്താ നമ്മൾ കാണിച്ച, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിൻ്റെ എനർജി എക്സ്പ്രഷൻ. ദെൻ കം ടു സെലക്ഷൻ റൂൾ. സെലക്ഷൻ റൂൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവണം. ആ മോളിക്യൂൾ ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് എ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ moment. Second is that only those transitions, okay, in which the rotational quantum number, അതായത് നമ്മുടെ J, ആരാത് J, will change by 1 unit is allowed. Others are forbidden. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഞാനത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മളത് എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്, minus 1 is emission. Okay, so let me just draw those levels. So here I have my J, here I have my epsilon J, here I have my EJ. Okay, joules centimeter inverse അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ just for you to understand it well. So let me just draw the different levels. Okay, I have one here, then I have one here, then I have one here. See, I'm not drawing them equally spaced. അങ്ങനെ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. Okay, so 1 2 1 2 3 4, then I can draw something here like 5 6 and 7. Yeah, okay, these are the levels I'm drawing. 0 1 2 3 4 5 6. Okay, so what are the values? 42B. You can just calculate and see. I know it, so I'm just writing 20B, 12B, 6B. ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് 2B and 0B. Okay, right?
This is my EJ, and what is this value? This will be 42 BHC. ഇതിൽ ഒന്നൊരു ഒരു HC ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 30 BHC, 20 BHC, 12 BHC, 6 BHC, 2 BHC, and 0. You don't have to write BHC there. Okay. So these are the allowed rotational levels for a rigid rotator. ഇനി ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ റൂള് പ്രകാരം, അതായത് നമ്മുടെ that rule that about my delta J equal to plus or minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് 0 to 1 പറ്റും, 1 to 2 പറ്റും, 2 to 3 പറ്റും, 3 to 4 അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പറ്റും കേട്ടോ, മുകളിലേക്ക് കിട്ടും താഴോട്ടും. but it's like this. Now forbidden 0 to 2 or 0 to 3, okay, doesn't happen, or 6 doesn't happen. Okay, so this is what we mean by ഇങ്ങനെ, അതായത് 3 നേരെ 6 പോണ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കാണില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെലക്ഷൻ റൂൾ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. അതായത് ഒറ്റ പടിയെ നിങ്ങൾ ചാടാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ ചില കുട്ടികളില്ലേ 4 എണ്ണമൊക്കെ ചാടി പോണത്, അതൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ. only one step at a time. Okay, so this is what the selection rule comes, and thus ഈ 1 1 1 വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മൈ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക്, സി 0 to 1 പോകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഡു മൈനസ് അല്ലേ, 6 മൈനസ് ഇതെന്താ, അല്ല 0 to 1 പോകുമ്പോൾ 2b അല്ലേ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 at 2b. ഓക്കെ, നൗ 2 to 6 പോകുമ്പോൾ 4bയിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, 6 to 12 പോകുമ്പോൾ 6, ഡിഫറൻസ് 6, റൈറ്റ്, ദെൻ 8. ഇതെനിക്ക് വളരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ എഴുതി പോവാം, ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് 2. കണ്ടോ, നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി, വാല്യൂസ് അത്. ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് യു വിൽ സീ, ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്ര ഇസ് ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആർ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ്. കണ്ടോ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം 2b അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ, ദിസ് ഇസ് മൈ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടണ ആ ട്രാൻസിഷൻ പോകണം, അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈന് കിട്ടുക. ഓരോ എനർജി വാല്യൂ ആണല്ലോ 2b, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ഓരോ ലെവലിൻ്റെ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലൈൻ പോലെ കിട്ടുക. ഇതാണ് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ്, ആൻഡ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എ ട്രാൻസിഷൻ ഫോർ ന്യൂ ബാർ j to j plus 1, you will get epsilon j plus 1 minus epsilon j, that is b into j plus 1 into j plus 2 ആവുമല്ലോ, ബിക്കോസ് j into j plus 1 പറഞ്ഞാൽ j പകരം j plus 1 ആണ്. അപ്പോൾ j plus 1 into j plus 2 minus b j into j plus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക, b into j plus 1 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, and I can write j plus 2 minus j, and this will cancel, which is equal to 2b into j plus 1. So ഏതൊരു ട്രാൻസിഷൻ j to j plus 1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ ലോവർ സ്റ്റേറ്റ്, ആ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് +1 വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് then you just multiply it into 2b, you will get that value, and that is in centimeter inverse. Okay, so എപ്പോഴും ഓർത്തോളൂ. So when you go for the transition, you will see when I go 0 to 1, I will see it equal to 2b. When I go 1 to 2, I will see it equal to 4b. When I go from 2 to 3, I will see it equal to 6b. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. And the spectrum series is very equally spaced line, and അവർ തമ്മിൽ ഓരോ എന്താ തൊട്ടടുത്തുള്ളതിന് തമ്മിൽ നോക്കിക്കോളൂ. 4 minus 2 2 ആണ്, 6 minus 4 2 ആണ്, 8 minus 6 2 ആണ്. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഈക്വി സ്പേസ്ഡ് ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടുക, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2b. This is a very important phenomenon, because ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, which I will take in the next video. Thank you.